ಮಾತಾಡಕತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ರೀ. ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, welcome dear students. So let us look at the piecemeal distribution problem today. Very simple. It is the calculation of excess capital. Okay, so how to do the calculation or how to find out the excess capital of partners. Here is the problem. A, B and C are three partners having capital of rupees 60,000, 30,000 and 5,000, sharing a profit in the ratio of 4:3:2, right? Calculate the excess capital. This is the problem here. Now what we need to do, from the given information we have to find out the excess capital of partners. Right, now see, first we'll have to draw the statement showing excess capital. We'll be having 4 columns. One is for particulars and A, B, C, 3 partners columns separately we'll have to do. First start with the profit sharing ratio. We need to note down it is 4:3:1. So after this, what is the capital balance given in the problem? Write down the capital balance, that is 60,000, 30,000, 5,000. See here, the profit sharing ratio is 4:3:1 and the capitals brought are different from A, B, C. So now what we have to do is, according to the profit sharing ratio, the proportionate to the profit sharing ratio, we have to bring down the capitals. The profit sharing ratio should have to match with the capitals. Then we can easily find out what is the excess capital. Okay, now amongst all these 3 partners, CE has brought a least capital, that is 5,000, and his ratio is also, profit sharing ratio is also 1. Okay, now let us leave him, let us keep it aside. Look at A and B's capital. The profit sharing ratio is 4:3 and capital is 60,000 and 30,000. So start with this point. We need to think here that when B takes 3, that is a profit sharing ratio is 3, 4:3. So for 3 his share, for 3 point of his share, he has brought the capital of 30,000. How much for 4th, right? So 4 part. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 4:3 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾರ್ದು? ಬಿಂದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ್ದು? ಬಿಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಪ್ ದ ಬೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ and calculate A's capital. Then we will find out what is the excess of A's capital. Okay, so let us take his capital as B's capital as a base. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಏನಂತ, A's capital based on B in the profit sharing ratio, that is 4:3:1 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ 3 ಪಟ್ಟಿಗೆ 3 ಪಟ್ಟು ಪಾಲು ತಗೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಫಾರ್ 3 ಶೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 30,000. ಫಾರ್ 3:30,000. ಹೌ ಮಚ್ ಫಾರ್ 4? ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 3ಕ್ಕೆ 30,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ 4ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, 3 ಪಟ್ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇರೋನು ಯಾರು? ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಬೀದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೀದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ 3 ಪಟ್ಟಿಗೆ 30,000 ಆಯಿತು. 4 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4/3 multiplied by 30,000 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. 4/3 multiplied by 30,000 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? 40,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಏನಂತ, A's capital based on B in the profit sharing ratio of 4:3:1. ಅದು A ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000, ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000. ಸೊ ಸಿನ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿ's ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 60,000ರಲ್ಲಿ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 30,000ದಲ್ಲಿ 30,000 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ rupees 20,000. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ.
60,000 20,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 40,000. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟಿಗೆ 40,000 ಇರಬೇಕು, 3 ಪಟ್ಟಿಗೆ 30,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ in proportion to the profit sharing ratio, that is 40,000 and 30,000. Now we need to match it with the third partner, that is C also. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ 40,000 30,000 ಮತ್ತೆ 5,000 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಿದೆ. ಬರ್ತಿದೀವಾ? ಇದು 40 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 40,000 ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಇಂದು 3 ಪಟ್ಟಿಗೆ 30,000 ಇದೆ. ಎ ಇಂದು ಸಿ ಇಂದು 5,000 ಇದೆ. 1 ಪಟ್ಟಿಗೆ 5,000. ಇವಾಗ ಈ 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? C's capital is less. So whose capital is lower, his capital should be kept as a base to calculate the excess capital of rest of the partners. Okay, ಇವಾಗ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವನ ಪಾಲು ಕೂಡ 1 ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. 1 ಪಟ್ಟು ಪಾಲಿದೆ. 1 ಪಟ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ 5,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ಪಟ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 4 ಪಟ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3 divided by 1 multiplied by 5,000. ಅಂದರೆ 1 ಪಟ್ಟಿಗೆ 1:5,000. How much for 3? 1:5,000. How much for 4? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಾಗ we will get 20,000 15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು? 4 ಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 5 4 20. ಬಿನು 3 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 5 3 15. ಓಕೆ, ಸೊ 20,000 ಏಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಂದು 15,000 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000, B's capital 15,000 and C's capital is 5,000. Based on C's capital 5,000, we have ascertained how much for A and B, that is 20,000 and 15,000. Now we need to deduct this 20,000 and 15,000 from the balance due of A and B. So balance due 40,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಬಿಂದು 30,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿತೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 15,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಏಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 20, ಆಮೇಲೆ 20. ಇವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ 20,000 15,000 ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗ್ಲೇ 40,000 ಎಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ 20,000 ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 20,000 and 15,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ 20,000 and 15,000. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ first he should have to be given, then rest other partners should be paid. Okay, so this is all about the calculation or finding out the process of finding out the excess capital. This is about the one problem. Okay, let us go to the question paper. Karnataka University question paper ittu 2015 and 16 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ₹60,000, 50,000 and ₹20,000. Sharing profits in the ratio of 2:2:1. Calculate the excess capital. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60, 50, 20 3 ಜನರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 2:2:1 ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So A, B, C, 3 partners are there. First we'll have to take down, note down it as a PSR. PSR is nothing but profit sharing ratio. That is 2:2:1. ಆಯ್ತಾ?
ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 60,000, 50,000, 20,000. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 60,000, 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 20,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರ್ದು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ? 2:2:1 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಡೋಣ. ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡೋಣ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಲು ಒಂದೇ ಇದೆ, 2:2 ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು 50,000 ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಬಿ 2 ಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. 2 ಪಟ್ಟಿಗೆ 50,000 ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 50,000ನೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10,000 rupees, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಂದಿರೋದು 60,000, ಆದರೆ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಪಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ತಂದಿರೋದು 50,000, ಪಾಲು 2 ಪಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿ. ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿ. ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಪಟ್ಟಿಗೆ 50,000 ಬಿ ತಂದನಂದ್ರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ತರಬೇಕಿತ್ತು? ಎ ಎಂದು 2 ಪಟ್ಟಿಗೆ 50,000ನೇ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. 2 divided by 2 multiplied by 50,000. Again you will get 50,000. ಇದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50,000 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ? ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:2:1 is 50,000. ಏಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 50,000 ಬರೆದ್ವಿ, ಪಿ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 50,000 ಬರೆದ್ವಿ. ಸಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 16ನಲ್ಲಿ 50 ಹೋದರೆ 10,000 rupees ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 50,000ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ's ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇಸ್ 50,000, ಬಿ's ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇಸ್ 50,000, ಸಿ's ಇಸ್ 20,000. ಅಂದರೆ ಇವ್ರದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು. ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 50,000, 50,000, 20,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 2:2:1. whose capital is least? C's capital is least. 20,000 least ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ? 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ 20,000 ಆದರೆ 2 ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್? 2 divided by 1 multiplied by 20,000. ಸೊ 2 multiplied by 20,000 is equal to 40,000. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 40,000 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಂದು 40,000 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಂದು 40,000 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಪಟ್ಟಿಗೆ 20,000 ಆದರೆ 2 ಪಟ್ಟಿಗೆ 40,000. ಇಬ್ಬರದು 2 ಪಟ್ಟು ಎಂದು ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2:2:1. So 1 for 1 share it is 20,000. For double of that, okay, so that will be 40,000. Logic, that is A's and B's capital based on C calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. 40,000 ಮತ್ತೆ C ಇದು 20,000. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ A and B ಈಸ್ 10,000 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಇದ್ದವ್ 10,000 rupees ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಾನೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ.
ಎ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 10,000 rupees. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ 10,000 ಇವನಿಗೆ ಪೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ 10,000. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಲ್ಲಿ, ಎಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10,000. ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇ 10,000 ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10,000ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 5,000 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪೀಸ್ ಮಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. After that we can distribute the cash available, right? So here let us